ஐயா போயிட்டு வந்துடுங்க ஐயா, போயிட்டு வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்கு. நான் கையில் எடுத்துக்கிறேன். சங்கர வித்யாலய வளாகத்தில் மகா சரஸ்வதி வித்யா தெய்வம் மகா சரஸ்வதி பிரதிஷ்டாகி இதுக்கு முன்னாலேயே இங்க ஆதிசங்கருடைய விக்கிரகம் இங்க பிரதிஷ்டாகிருக்கு. மனித வாழ்வுக்கு ரொம்ப அவசியமானது அறிவு. மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இல்லாத ஒண்ண சுவாமி நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். 6th சென்ஸ், 6வது அறிவு அப்படிங்கிறது. இந்த 6வது அறிவு நம்ம கிட்ட இருக்குங்கிறதையே நிறைய பேர் புரிஞ்சிக்கல. அதான் தொல்காப்பியர் தமிழ் இலக்கணத்தில் சொன்னார், மாவும் மாக்களும் ஐயறிவிடவே அப்படிங்கிறது. ஏதோ பிறந்தோம், ஏதோ சாப்பிட்டோம், ஏதோ வாழ்ந்தோம், கிடைச்ச சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சோம், அப்படியே போயிட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உலகத்துல அதிகமாக பொழுது ஆதிலிங்காம இருந்தவர்களுக்கு ஞானசபை கொடுத்திருக்கார். அதனாலதான் இந்த பள்ளிக்கூடம் சங்கர வித்யாலயா அப்படிங்கிற பேர்ல பள்ளிக்கூடம் ஸ்கூல் நல்லா நடத்திட்டு இருக்கார். ஸ்டேட்ல இது ஒரு நல்ல முக்கியமான கல்வி நிலையம். சரஸ்வதி கடாட்சம் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த சரஸ்வதி தேவியை பிரதிஷ்டை பண்ணி நம்ம வந்து கும்பாபிஷேகம் போனோம். ஒரு 2-3 வருஷம் இருக்கும் இல்லையா, கும்பாபிஷேகம் போனோம். இப்போ சரஸ்வதிக்கும் கும்பாபிஷேகம், சரஸ்வதி மனித வடிவமாக வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் நல்ல ஞானத்தை கொடுத்த ஆதிசங்கரருக்கும் கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது. எல்லாரும் பக்தி சிரத்தையோட प्रार्थना பண்ணிட்டு கும்பாபிஷேகம். दो विशेष मुख्य है, एक श्री आदि शंकराचार्य के कुंभाभिषेकम और दूसरा माँ सरस्वती के स्थल का कुंभाभिषेकम। गुरु जी ने कहा कि हमारा जीवन जो है, मानव जीवन कितना अमूल्य है, ये हम में से बहुत लोग पहचान नहीं पाते। जीवन की अमूल्यता को हम लोग छोड़ देते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, कभी धन के लिए, कभी कुछ के लिए। तो ज्ञान और वैराग्य और उसके साथ साथ जीवन का सामंजस्य कैसे करना है, वो ज्ञान हमको माँ अधिष्ठात्री सरस्वती देती है। नहीं तो फिर हम गज की तरह हैं, जो विशाल शरीर तो है और बुद्धि भी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस बुद्धि का उपयोग करना किस तरह है। तो गुरु जी यही कह रहे थे कि शरीर जो मनुष्य रूप में हमको मिला है, ये बहुत अमूल्य है और इसको छोटी छोटी बातों के लिए व्यर्थ न करके इसके द्वारा ज्ञान और अन्य चीजें जो भक्ति जैसी दुर्लभ चीजें, उनको हम आकर्षण में लें, ऐसा करके। आगे चलकर वो कहते हैं कि श्री गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जो हैं, मानवता के इस
तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम ब्रह्मानंदपदायकाय नमः। ओम विद्यार्थीविरादित्याय नमः। ओम विद्यानाथचतुर्भुजे नमः। ओम अन्नाशमप्रतिष्ठात्रे नमः। ज्ञानमुद्राष्टकराय नमः। ओम विश्वविद्यामहराय नमः। ओम परित्रादासिनोत्तेत्रे नमः। ओम धर्मचन्द्रजगन्निरदिके नमः। ओम अद्वैतस्थापनाचार्याय नमः। ओम साक्षाच्चन्द्रे नमः। ओम शान्ताय नमः। ओम संसारान्नवतारकाय नमः। ओम प्रसन्नवदनाम्भोजाय नमः। ओम परमार्थप्रकाशकाय नमः। ओम पुराणस्मृतिनाशिकाय नमः। ओम विष्णुदूताय नमः। ओम महते नमः। ओम सुचये नमः। ओम नित्यानन्दाय नमः। ओम निरासङ्गाय नमः। ओम निसङ्गाय नमः। ओम निर्मलात्मकाय नमः। ओम निर्ममाय नमः। ओम निरहङ्काराय नमः। ओम विश्ववन्द्यपदाम्बुजाय नमः। ओम सत्त्वप्रधानाय नमः। ओम सत्त्वमाय नमः। ओम संज्ञातीर्णधनोज्ज्वलाय नमः। ओम अनकाय नमः। ओम सारहृदयाय नमः। ओम सुधीर्ये नमः। ओम सारसुतप्रदाय नमः। ओम सत्यात्मने नमः। ओम पुण्यशीलाय नमः। ओम सांख्ययोग विचक्षणाय नमः। ओम तपोराशये नमः। ओम महातेजसे नमः। ओम भरत्रियविभावविदे नमः। ओम कलिध्याय नमः। ओम कालकर्मज्ञाय नमः। ओम तपोवन विरारकाय नमः। ओम भगवते नमः। ओम भारती जयत्रे नमः। ओम शारदा पाणपंडिताय नमः। ओम धर्माधर्म विभागज्ञाय नमः। ओम लक्षोपदेश प्रतिष्ठकाय नमः। ओम बिंदगति दलाभिज्ञाय नमः। ओम योगगिरि पद्मासागराय नमः। ओम अतीन्द्रिय ज्ञानविधये नमः। ओम नित्यानित्य विवेकवते नमः। ओम चिदानन्दाय नमः। ओम चिन्मयात्मने नमः। ओम प्रकाश प्रवेशते नमः। ओम अमानुषुत्तात्याय नमः। ओम क्षेमदायिने नमः। ओम क्षमाकराय नमः। ओम भद्राय नमः। ओम भद्रपदाय नमः। ओम भूरिमहिम्ने नमः। ओम विश्वरज्ञाय नमः। ओम स्वप्रकाशाय नमः। ओम सदाधाराय नमः। ओम विश्वबन्धवे नमः। ओम शुभादयाय नमः। ओम विनाशकीर्तये नमः। ओम वागीशाय नमः। ओम सर्वलोकहितोत्सुकाय नमः। ओम कैलासयात्रा सम्प्राप्ति तन्त्रमौलि प्रपूजकाय नमः। ओम कांक्षा चक्रादि यन्त्रस्थापन प्रीषिताय नमः। ओम चक्रमणोद्धारकोक्षेत्र भगवताय नमः।
ஆடியோ வருதுண்ணே எனக்கு கேமராவில் வரலையா? ஃபோனில் மைக் டூவில் ஆனில் இருக்கு. மைக் டூவில் அது யூஸில் ஆனில் இருக்கு. மைக் மாற்றிக்கிறேன். எந்த மைக்னா மாற்றிட்டு ஓப்பன் ஆடி வந்துருக்கு. எனக்கு லைன் வந்துருக்கு. இல்லை இப்போ ஆடியோ தான் பாருங்க. மைக் ஒன்று நான் ஆன் பண்ணிட்டு பாருங்க. வருதா வருதா மைக் ஒன்று வச்சுருக்கீங்க ஆடியோ இருக்கு. அதில் வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு. எல்லாமே நான் ரெக்கார்டு லைவ் எனக்கு கட் பண்ணி தரணும். இந்த பெண்கள் நான் காட் பண்ணி கொடுத்தேன். ஃபுல்லாகவே காட் பண்ணி கொடுத்தேன். அப்படியே பென்ட்ரைவர்
देवा विश्वस्य भुवनस्ताः दीर्घाधियोरक्षमाना सत्यमृतावानश्चयमाना नानि विश्वाभूमे एत्रायन्त्रेगं मृदत्योन्त्रेण प्रदानतेरेषा तेनादित्यामहि वामहेन्द्रन्तरञ्जमन्वर्णमित्युदारो क्षत्रिया ममादित्याय पुष्पाणि అయ్యా చెప్పండి మొదలు दक्षिणामूर्तये
विदते पदे धनस्य मागों सुरे नमो नारायणाय स्वाहा विष्णोरनाडमसि विष्णो कृष्णमसि विष्णोऽन्यत्रे स्तो विष्णोऽस्योरसि विष्णो त्रिममसि वै नवमसि विष्णवे त्वा ॐ नमो नारायणाय स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नमो नारायणाय स्वाहा ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषे मदस्सुरतो वेनावः सौज्ञया उपमास्य विष्टा सतस्तयो निमसदस्तविवः ॐ ब्रह्मणे स्वाहा सर्वे आचार्यः सर्वहोम प्रायश्चित्तार्थं नष्टाहुरे भूत्वा ॐ श्रीं वं सं हुं फट् पाशुपदास्त्राय स्वाहा ॐ हां हुं हः शिवास्त्राय हुं फट् स्वाहा ॐ ह्रीं स्वर स्फुर स्फुर प्रस्फुर घोर घोर रूप जन रूप जड प्रजड गह मम बन्धज बन्धज गादय गादय ॐ हुं अघोरास्त्राय हुं फट् स्वाहा ह्रीं कृष्णवासदे शिववदने महावदने महाभैरवी सर्वशत्रुकर्मविध्वंसिने परमन्द्रच्छेदिने सर्वभूतरमणे सर्वभूतान् बन्ध बन्ध विघ्नान् छिन्द छिन्दे सर्वव्याधीन् निकृन्त निकृन्त सर्वदुष्टान् भक्ष भक्ष ज्वालाजिह्वे ज्वालभक्ते करालदंष्ट्रे निग्रे ह्रीं स्वाहा ॐ व्योम व्योमास्त्राय हुं फट् स्वाहा ॐ शिं शिं कृतिकास्त्राय हुं फट् स्वाहा ॐ तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि शिव प्रचोदयात् स्वाहा அதை செயலுக்கு சொன்ன மாதிரி விகாரம் காரம்னா அழகா இருக்கணும். இந்த வீங்கிற எழுத்த முன்னால போட்டா என்ன ஆகும்? விகாரம் அசிங்கமா இருக்கணும். வீங்கிற எழுத்து இல்லாததுங்கிற அர்த்தத்துல வந்தோம். நாயகன் அப்படின்னா தலைவன் அப்படின்னு அர்த்தம். வி நாயகன் தலைவன் இல்லாதவன் அப்படின்னு பொருள். சுவாமி இந்த உலகத்தை பிரபஞ்சத்தை படைச்சிருக்கார். அதை நம்ம சைவத்துல சிவபெருமான் படைத்தார் அப்படிங்கிறோம், வைஷ்ணவத்துல மகாவிஷ்ணு படைத்தாருங்கிறோம், வேதாந்த மதத்துல பரபிரம்மம் பிரம்மங்கிறது ஒரு பொருள் இருக்கு, ஒரு வஸ்து, ஒரு ஆண்டவன், அது இந்த ஆன்மாவோட கலந்துரும், ஆன்மா அந்த பிரம்மத்தோட கலந்துரும், ஏகான்மவாதம் அப்படின்னு அவா சொல்ற. இப்படி வேற வேற விதத்துல கொண்டாடினாலும் சுவாமி பகவான்கிறவர் ஒருத்தர் தான். அவருக்கு என்ன பேர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அதுதான் வேதம் சொல்றது சப் பிரம்ம, அது பிரம்மம்னு சொல்றாங்க. சசிவா, அது சிவன் பேர். சப் பிரம்ம சசிவ சஹ சஹரிஹி, ஹரிஹி மகாவிஷ்ணு. இந்திரஹா, இந்திரன் பேர். சஹரிஸ்ரேந்திர ச அக்ஷரஹ, அவர்தான் அக்ஷரம், அழிவில்லாதவன் அர்த்தம், எழுத்துன்னு அர்த்தம், அழிவில்லாதவன். பரமஸ்வராடி மேலான விராட் புருஷனாக இருக்கார் அப்படிங்கிற. இப்படி வேதங்கள் எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிறது. மனிதர்களுக்குள்ளதான் வித்தியாசங்கள்லாம் இருக்கு. சைவம், வைஷ்ணவம், வேதாந்தம் அப்படி இந்த வித்தியாசங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது. சுவாமியை கும்பிடுற பொழுது அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அவளுக்குள்ள அந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் எதுவும் இல்லை. அவள் கொள்ளுட கொடுப்பினை எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கார். மகாவிஷ்ணுவோட தகையை தானே சுவாமி சிவபெருமான கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கார். திருக்கோஷ்டியூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. திருக்கோஷ்டியூர்ல இன்னொன்று சிறு, இந்த ஊர்ல, இந்த ஊர் பேர் சட்டுன்னு ஞாபகம் இல்லை, பெருமாள் கோயிலும் சிவன் கோயிலும் சேர்ந்தாப்புல இருக்கும். குறுங்குடி, 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 குறுங்குடிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்கு. அங்கே சிவன் கோயிலும் பெருமாள் கோயிலும் ஒன்று இருக்கு. அது பாடல் பெற்ற திவ்ய கஷேத்திரம். சிதம்பரத்துலையும் இருக்கு.
இல்லை அந்த ஊர்ல என்ன விசேஷம்னா இங்கெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்துருக்கு. அங்க பிரச்சனை இல்லாத ஒரு விஷயம் என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னா, சுவாமி வந்து பள்ளி அறைக்கு போகும்பொழுது பெருமாள் சந்தையில நின்று இன்னைக்கு உங்களுக்கு பூஜையெல்லாம் நல்லா நடந்ததான்னு கேட்பேன். அந்த சிவாச்சாரியார் கேட்டேன், இன்னைக்கு பூஜையெல்லாம் நல்லா நடந்ததா அப்படின்னு. பெருமாள் அந்த மாதிரி சுவாமி சன்னதிக்கு வந்து சிவன் சன்னதியில வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் ஆராதனை எல்லாம் நல்லா நடந்ததா, நிறைவேற்றிங்கெல்லாம் நல்லா வந்ததான்னு கேட்கணும். என்ன இப்படியெல்லாம் நம்ம வச்சிருந்தோம் கூட நம்ம தனி மனிதர்களுடைய பிரச்சனையினால்தான் இன்னைக்கு நிறைய சந்தேகம், நிறைய சங்கடங்கள்லாம் உண்டாயிருக்கு. அதுபோல எல்லா மதத்திலையும் எல்லா சமயங்கள்லையும் பூஜிக்கப்படுகின்ற மூர்த்தி விநாயகர் பெருமாள். பரமேஸ்வரன் இந்த பிரபஞ்சத்தை இந்த உலகத்துக்காக படைத்தார். பிரபஞ்சம்ங்கிறது ஆனந்தமயமானது, நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற வஸ்துக்கள் இதெல்லாம். அதான் பிரபஞ்ச சிருஷ்டியுன்முக லாஸ்யகாயி. இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி பண்றதுனால அப்பால் சந்தோஷமா இருக்காங்க. பிரபஞ்ச சிருஷ்டி பண்றதுனால ஏன் இந்த ஆன்மாக்கள்லாம் இருக்க இடம் இல்லாம தவிச்சுட்டு இருக்கு. அவருடைய கர்மாக்களினால நம்ம ஜீவன் இருக்கு. இப்ப நம்ம எல்லாரும் இங்க உட்கார்ந்துருக்கோம், பிள்ளையார் கோயில உட்கார்ந்துருக்கோம், கும்பாபிஷேகம் நடந்துருக்கு, சந்தோஷமா இருக்கு. இதுக்கு முன்னால நாம எப்படி இருந்தோம்? இந்த பிறவிக்கு அப்புறம் இந்த ஜீவன் என்ன ஆக போறது? இந்த உடம்பு தானே இந்த மண்ணோட போகிறது. ஜீவன் என்ன ஆக போறது? இந்த ஜீவன் பாவ புண்ணியத்தினுடைய பலனால மேலே கீழே போயிட்டு கஷ்டப்பட்டு. அப்ப சுவாமி பார்க்கிற இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பிரபஞ்சம் ஒண்ணு படைக்கணும், இவாளுக்கு ஒரு அகாமடேஷன் ஒண்ணு முதல்ல கொடுக்கணும் இந்த ஆன்மாக்களுக்கெல்லாம், இல்லையா? இருக்கிறதுக்கு இடம் தானே முக்கியம். இடம் சரி, இடத்த கொடுத்தா அவளெல்லாம் பிறக்க வைக்கணும். பிறக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்? ஃபர்ஸ்ட் இடம் வேணும். அப்ப இந்த பூமியை முதல்ல படைப்போம். அதான் பிரபஞ்சம் அப்படின்னு. பஞ்ச அப்படின்னா பஞ்சபூதங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். இந்த அஞ்சும் சேர்ந்ததுதான் இந்த பிரபஞ்சம். இந்த அஞ்சுமே நமக்கு சந்தோஷத்தை தானே கொடுக்கிறது. பூமியில நம்ம கவலை எல்லாம் நடக்கிறோம். ஏதாவது தடுக்கி கீழே விழுந்துருவோமா, இல்ல திடீர்னு அதை கொத்துட்டு உள்ள வாங்கிட்டுருமா, யாராவது பயப்படுறோமா, யாராவது சந்தேகப்படுறோமா? இந்த பூமியில வாழற போது கோடி கோடியா பணம் செலவழித்து கோவில் கட்டுறோம், வீடு கட்டுறோம், எந்த நம்பிக்கையில கட்டுறோம்? பூமி நமக்கு சந்தோஷத்தை தருது. அதனாலதான் மாதா, பூமாதா அப்படின்னு பேர், பூமி தாய். ஜலம் இல்லாம நம்மளால கொஞ்சம் கூட இருக்க முடியாது. தண்ணி வேணும், நீரின்றி அமையாது உலகு. ஜலத்தை கொடுத்துருக்காரு சுவாமி. இதெல்லாம் யாருக்காக கொடுத்துருக்காரு? நம்ம ஏதாவது பணம் கொடுத்து வாங்கினோமா? இன்னைக்கு வேணா பாட்டில் வாட்டர் தண்ணி காசு கொடுத்து வாங்கலாம். 1 லிட்டர் பால் 100 ரூபா விற்கிறது, 1 லிட்டர் பால் 50 ரூபான்னா 1 லிட்டர் தண்ணி 100 ரூபா விற்கிறது. சாதாரணமா நம்மலாம் இருக்கிறத அனுபவிச்சுக்கிட்ட சுவாமி கொடுத்துருக்காரு. அதை நம்ம அசுத்தம் பண்றோம், மாசுபடுத்துறோம், இன்னைக்கு நம்ம கஷ்டப்படுறோம். காத்து, பிராணவாயு, ஜீவன் இந்த உடம்புல இருக்கணும்னாக்க இந்த உடம்பு இருக்கிறதுக்கு பூமி வேணும். இந்த உடம்புல நல்லா எல்லாம் சர்க்குலேஷன் ஆகணும்னா ஜலம் வேணும், தண்ணீர் வேணும். இந்த உடம்புல உயிர் இயங்கணும்னா காத்து வேணும். காத்து இல்லைன்னா ஒரு க்ஷணம் கூட ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எவ்வளவு அவசியமானதை சுவாமி பிரியா கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? எவ்வளவு அவசியமான ஒரு ரொம்ப உடம்பு முடியாம ஒரு ஐசியூல அட்மிட் பண்ணியிருக்கா ஹாஸ்பிட்டல்ல. ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ஃபாரின்லேருந்து வரணும், அது இந்தியா பார்த்துக்கு 10 லட்சம் ரூபாங்கிற. அது ரொம்ப அத்தியாவசியமானது. அந்த அந்த இன்ஜெக்ஷன் அதை நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கணும். அதை விட அத்தியாவசியமானது எது? காற்று, பிராணவாயு. இல்லைன்னா நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சுவாமி நம்ம கிட்ட எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம அந்த காற்றை நமக்கு நிறைய கொடுத்துருங்க. அதை நம்ம அசுத்தப்படுத்துறோம். அந்த காற்றுல எவ்வளவோ தூசி, பெட்ரோல், காரு, குப்பை இதெல்லாம் போட்டு அந்த காற்றை வீணாடிக்கணும். அப்புறம் மாஸ்க் போட்டு போக வேண்டியது. இந்த காற்றை சுதந்திரமா நம்மளால அனுபவிக்க முடியல. அடுத்தது நெருப்பு, அக்னி. அக்னினா அக்னி இல்லைன்னாக்க நம்ம உடம்புல சூடு கிடையாது. உடம்புல சூடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஐயா இருக்காருன்னு பேரு. அவருக்கு பேரு ராமசாமி, மாடசாமின்னு பேரெல்லாம் இருக்கும். இந்த சூடு இல்லாம உடம்பு திரிட்டு போயிருந்தாக்க அதுக்கு டெத் பாடின்னு பேரு. உடம்புல உஷ்ணம் இருக்கணும், ஜாடரா அக்னின்னு பேரு. வயத்துல ஒரு அக்னி இருக்கு. அந்த அக்னி நம்ம
நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடெல்லாம் இது பண்றது, டைஜஷன் பண்றது, செரிமானம் பண்றது. ஒவ்வொரு பாகத்திலையும் அந்த அக்னி இருந்து நமக்கு அந்த உடம்பை இயக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது ஸ்பேஸ், ஆகாசம். ஆகாசம் தான் இருக்கிறது ரொம்ப அவசியமானது. நமக்கு இடைவெளி இல்லைன்னா நான் பேசுறது உங்க காதுல விடாது. நான் ஒரு கண்ணாடி கூண்டுக்குள்ள உட்காந்துட்டு நான் கத்தி என்னத்தை கத்தி பேசினா, கார்ல உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், ஏசி இப்ப எல்லா கார்லயும் ஏசி வந்துருக்கு, எல்லா கார்லயும் எல்லா கண்ணாடியும் ஏற்றி விட்டுட்டு கார் உள்ள உட்காந்துட்டு பேசுறோம், வெளியே இருக்கிற காதுல விடாது. ஏன்னா இடைவெளி இல்லை. வெளியே இருக்கிறவங்க பேசுறது உள்ள இருக்கிறவங்க காதுல விடாது. அதனாலதான் பழைய காலத்துல ரேடியோலாம் ஆகாசவாணி அப்படிம்பாங்க. இப்படி அம்பாள் வந்து சந்தோஷமா கொடுத்திருக்கிறது இந்த பிரபஞ்சம், இந்த உலகம். இந்த உலகத்தை நாம நல்லா தூய்மையா வச்சுட்டு நாம அனுபவிக்கணும். இதுல அடுத்தது சுவாமி என்ன பண்ணார், இவெல்லாம் வந்து மனசுல இருக்கிறத வெளியில சொல்றதுக்கான ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கணுமேன்னு ஆசைப்படுறாரு. இதெல்லாம் பெரிய கான்செப்ட், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. எனக்கு பசிக்கிறது அப்படின்னு நான் சொன்னாதான் நீங்க எனக்கு சாப்பாடு போடுவீங்க. நான் சும்மாவே உட்கார்ந்துட்டு எனக்கு யாரும் சாப்பாடு போடல நான் கோச்சிட்டு இருந்தா, எனக்கு பசிக்கிறதுன்னு எனக்கு தாகமா இருக்கு தண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னாதானே நீங்க, அதுதான் பாஷைன்னு பேர். அந்த பாஷையை தான் சுவாமி கொடுக்கிறார், வார்த்தையா கொடுக்கிறார். அதுதான் எழுத்து, அதுதான் வார்த்தை, லெட்டர், ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ற சத்தம். அர்த்த பிரபஞ்சம், சப்த பிரபஞ்சம்னு நம்முடைய சித்தாந்தம் ரெண்டா பிரிக்கிறது. அர்த்த பிரபஞ்சம்னா இந்த பெயர்கள், பூமி, தண்ணி, வெங்கடேசன், சிவகுமார்னு ஒவ்வொரு பேரெல்லாம் வைக்கிறவங்க, இதெல்லாம் அர்த்தம். ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆப்பிள்ங்கிற அந்த வார்த்தையை சொன்னோடனே நமக்கு மனசுக்குள்ள அந்த ஆப்பிள்ங்கிற அந்த பழத்தினுடைய உருவம் தெரியுது இல்லையா, இதெல்லாம் அர்த்த பிரபஞ்சம். இந்த அர்த்த பிரபஞ்சத்தை சொல்றதுக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்கு பத்தியா, நம்ம வாயிலேருந்து வருது பத்தியா அந்த வார்த்தை, அதுதான் சப்தம், சப்த பிரபஞ்சம். அது எழுத்துக்களால ஆனது, அதே எழுத்துக்களால ஆனது. தமிழ் இலக்கணத்திலேயே இதெல்லாம் வருது, ஒளி வடிவம், வரி வடிவம் அப்படின்லாம் சொல்ற. அந்த ஒளி வடிவம் தான் சப்த பிரபஞ்சத்தை தான் சுவாமி முதல்ல சிருஷ்டி பண்ற. அதனுடைய அம்பாவை பார்க்கிறார், அந்த ஓம்காரங்கிற பிரணவம் அந்த இடத்துல உண்டாரு. அம்பா சுவாமிக்கு அந்த சுவாமி அம்பால அந்த பிரணவத்தை உபதேசம் பண்றார். இது அந்த ஞானம், அந்த வார்த்தைகள்லாம் இந்த உலகத்துக்கு வரணுமே, இங்க வந்து நல்லது கெட்டதெல்லாம் கவனிக்கணுமே அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் பார்க்கிற பொழுதுதான் அந்த ஓம்கார வடிவமாக பிள்ளையார் அவதாரம் பண்றார். அவருடைய உருவத்தை பார்த்தேன்னா வலது காதலேருந்து இப்படி கூட கேட்கணும் வந்தெல்லாம் அப்படி கிரீடம் போய் அப்படி இடது காதை அப்படி சுத்தி வந்து அப்படி கீழே இறங்குற அந்த துதிக்கையை அப்படி சுத்தி வந்து அந்த குழக்கட்டையை வச்சு பார்த்தோம்னா அதுதான் ஓம் பிரணவம், ஓங்கார வடிவமாக இருந்திருக்கு. இதே ஞானசம்பந்த பெருமான் தன்னுடைய தேவாரத்தில் மிக அருமையாக சொல்லுகின்றார். பிடியதன் ஒரு உமை கொல மிகு கரியது வடிகொடு தனதடி வழிபடும் அவர் இடர் கடி கணபதி வர அருளினன் அப்படிங்கிற. பிடினா பெண் யானை, கரினா ஆண் யானை. பிடியதன் ஒரு உமை கொல, உமாதேவியார் பிடி பெண் யானையாக வடிவெடுக்கிறார். மிகு கரியது வடிகொடு, கரினா ஆண் யானையாக தன்னுடைய வடிவத்தை கொடுனா கொண்டுன்னு இருக்கும். தன்னுடைய வடிவத்தை ஆண் யானையாக கொண்டு தமதடி வழிபடும் அவர் இடர்னா என்ன, ஆப்ஸ்டகல்ஸ், நமக்கு வர கஷ்டங்கள். நம்ம ஒரு காரியத்தை நினைச்சு போயிட்டு இருக்கோம், ஏதாவது ஒரு தடை வந்து அதை நடத்த முடியாம போகும். அந்த தடைகள் எல்லாம் போக்கணும்னா உடனே எல்லாரும் என்ன சொல்றா, பிள்ளையாருக்கு தேங்காய் உடைக்கிறேன்னு வேண்டிக்கோ. எதுக்காக சொல்லி ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லி வச்சா பத்தியில, இது பெரிய கான்செப்ட். இந்த தடைகளை உண்டு பண்றதுக்குன்னு நல்லதை செய்யறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் இருக்கும், அந்த நல்ல காரியத்தை நடத்த விடாம அடிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் தனியா இருந்துட்டு இருக்கும். எது பண்ணாலும் அதுக்கு தடையை உண்டு பண்ணிட்டு அதை பத்தி குறை சொல்லிட்டு நம்ம குடும்பத்திலேயே இருக்கலாம், நம்ம காரியம் செஞ்சோம்னா அதுல இருக்கலாம். மைனஸா இருக்கிறது, மைனஸா பேசுறதுக்கு, மைனஸை சொல்றதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருந்துட்டே இருக்கும். அப்ப அது இல்லாம செஞ்சுட்டா என்ன அப்படின்னாக்க, இல்லாம இருந்ததுன்னா இவாளுக்கு நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு தெரியாது. கெட்டதுன்னு ஒண்ணு இருந்தாதான் நல்லதுன்னு ஒண்ணு இருக்கிறது தெரியும்.
அதனாலதான் சுவாமி கெட்டதையும் தான் கையில வச்சுட்டு ராட்சசர்களுக்கும் அப்பா தான் அம்மா. ஆகையினால இந்த இடர்கள் நமக்கு வருகின்ற அந்த கஷ்டங்களை உண்டு பண்ணுகின்ற அந்த சக்திகளுக்கு விக்ன சக்திகள் அப்படின்னு பேர். அவளுக்கெல்லாம் பேரு விக்ன சக்திகள் அப்படின்னு பேர். இப்ப அவளை அடக்கி ஆகணும். அவ என்னன்னாக்க காமனா எல்லாருக்கும் ஒரே சட்டத்தை பாஸ் பண்றா. நல்லவாளுக்கும் தடைகளை உண்டு பண்றா, கெட்டவாளுக்கும் தடைகளை உண்டு பண்றா. இப்ப நல்லவர்கள் நல்ல காரியத்தை நினைச்சு செய்யற பொழுது அவளுக்கு தடைகள் வராம இருக்கணும்னாக்க அந்த விக்ன சக்திகளுக்கு ஒரு நல்ல கேப்டனை போடுவோம்ட்டு பிள்ளையார அவளுக்கு கேப்டனா போட்டார். ஓங்கார வடிவமாக விநாயக பெருமானை அவதாரம் செய்ய வைத்து ஆண் யானையாக சிவபெருமானும் பெண் யானையாக உமாதேவியாரும் அப்படி பார்த்துட்டா பிள்ளையாருங்கிற குழந்தை யானை முகம், தெய்வீகமான கைகள், மிருக தோற்றம், தெய்வ வடிவம், மனித வடிவம், ராட்சச வடிவம் எல்லாம் கலந்த ஒரு உருவமாக பிள்ளையார் உண்டு பண்ணார். இதற்கு என்ன ரெண்டு காரணம். ஒண்ணு, பக்தர்களுடைய இடர்களை விக்னங்களை போக்குறதுக்கு ஒரு காட், ஒரு தெய்வம் வேணும். அதற்காக பிள்ளையார் இருந்தார். கஜமுகாசுரன் ஒரு ராட்சசன், அவன் கடுமையா தபஸ் பண்ணி ஒரு வரம் வாங்கியிருந்தான். கெட்டவங்கெல்லாம் முதல்ல எதுக்கு பயப்படுவானா, உயிருக்கு தான் பயப்படுவான். ஏன்னா இவன் எல்லாருக்கும் கெட்டது பண்ணிட்டே இருக்கான், ஹிம்சை பண்ணிட்டே இருக்கான். பாதிக்கப்பட்டவா திருப்பி இவனுக்கு ஹிம்சை பண்ணுவாங்கிற பயத்துல அவன் தூங்க மாட்டான். இவன் பிரத்தியாரையும் தூங்க விட மாட்டான், ஏதாவது தொந்தரவு பண்ணி கஷ்டப்படுத்திட்டு இருப்பான். தானும் தூங்க மாட்டான். இவன் ராத்திரி வந்து நம்மளை அடிச்சுட்டான்னா என்ன பண்ணுறது, பயந்துட்டே படுத்துட்டு இருப்பான். அப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, இந்த பிறவியில நம்ம நல்லவாளுக்கு கெட்டது பண்ணணும்னு ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு தான் தபஸே பண்ணுவான். ராட்சசர்கள்லாம் தபஸ்ல ரெண்டு விதம் இருக்கு. நல்லது பண்றதுக்காகவும் தபஸ் பண்ணுவார், அதான் முனிவர்கள் மகான்கள் இவெல்லாம் தபஸ் பண்ணுவார். ராட்சசர்கள்லாம் தபஸ் பண்ணான்னாக்க யாருக்கோ கெட்டது பண்ண போறான்னு அர்த்தம். புரியுதா? அவன் வந்து கெட்டவன் நல்லது பண்றானேன்னு ஏமாந்துட கூடாது. இதெல்லாம் நம்ம உலகத்துல நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க பாருங்க. நேற்று வரைக்கும் அயோக்கிய வேளாருன்னா இன்னைக்கு வந்து இதெல்லாம் போட்டு ஏதோ ஜபம் பண்றேங்கிறான், பூஜை பண்றேங்கிறான், ஏதோ பண்றானே அப்படின்னு சொன்னாக்க அவன் ஏதோ பெரிய கெட்டது பண்ண போறான் அர்த்தம். அதனால அவெல்லாம் பார்த்து நம்ம கொஞ்சம் இதெல்லாம் தான் நம்ம புராணங்கள் இதிகாசங்கள்லாம் நமக்கு சொல்றது. ராட்சசன் இப்படி கடுமையா தபஸ் பண்றான். சுவாமி வந்து என்ன வர வேணும்னு கேட்கிற. ராட்சசர்கள்லாம் வரம் கேட்கிற பொழுது தன்னை ஒரு பெரிய அதி புத்திசாலியா நினைச்சிட்டு வரம் கேட்பார். எனக்கு வந்து தேவர்களால் மரணம் வரக்கூடாது, மனிதர்களால் மரணம் வரக்கூடாது, பெண்களால் வரக்கூடாது, விலங்குகளால் வரக்கூடாது, கத்தியால் என்ன கொள்ளக்கூடாது, துப்பாக்கியால் சுத்தா கொள்ளக்கூடாது, எல்லாத்தையும் கேட்பான். அப்ப எல்லாத்தையும் கேட்டு சாமி வந்துட்டுனா போறான்ருவார். சாமிக்கு தெரியாதா இதை எப்படி அதை மாற்றணுங்கிறது அவருக்கு ஒரு நிமிஷத்துல அவருக்கு ஏதாவது ஒரு ரூபம் கிடைக்கும். இவன் அப்படி எல்லாம் வரம் வாங்கிட்டு இந்த மூவத்தையும் கஷ்டப்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் அந்த கஜமுகாசுரன். அப்ப தேவர்கள் மனிதர்கள் எல்லாம் சுவாமி கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணி, அடரா சுவாமி போய் எல்லா வரத்தையும் கொடுத்து ஒருத்தன் அமுச்சு விட்டுருக்கு, அவன் கேட்டதெல்லாம் கொடுத்து அமுச்சு விட்டீங்க. அவன் வந்து ஒண்ணு கூட நல்லது செய்ய மாட்டேங்கிறான். இப்ப நம்ம நல்லவாக நினைச்சோம், ஒரு சீட்டு கொடுக்குற பொழுது எல்லாருமா சேர்ந்து அந்த சீட்டை அவளுக்கு அந்த பொறுப்பை கொடுக்குறோம். அந்த சீட்டை போய் உட்கார்ந்தவனே அவன் கெட்டவனா மாறிட்டான்னாக்க அப்புறம் என்ன பண்றது, நம்ம சாமி கிட்ட தான் போய் பிரார்த்தனை பண்ண முடியும். நம்ம நம்பினது வேற, ஆனா அங்க போய் உட்கார்ந்துதான் அவன் செய்ய ஆரம்பிக்கிறது கெட்டது. இதான் இங்க அரசியலையும் அப்படிதான் நடக்கிறது, பல இடங்கள்ல அப்படிதான் நடந்தது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுல இருந்து விலகி சுவாமி கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணணும். சுவாமி அவனுக்கு நல்ல புத்தியை கொடு, அவன் நல்லா இது பண்ணு, இந்த உலகமே கஷ்டப்படுறது அப்படின்னு இவெல்லாம் போய் சுவாமி கிட்ட சொல்ற போது அவனுக்கு என்னென்ன வரம் கொடுத்தேன் இந்த லிஸ்ட்டை எடுத்துட்டு வா அப்படிங்கிற. அவன் லிஸ்ட்டை பூரா பார்த்தேன். மனிதனால கொள்ளக்கூடாது, விலங்கால கொள்ளக்கூடாது, தெய்வத்தால கொள்ளக்கூடாது, எல்லாம் கேட்டுருவேன். சரி, எல்லாத்தையும் கலந்த ஒரு உருவத்தை சிட்டி பண்றேன் அப்படின்ட்டு சிம்பிளா பிடிச்சிட்டாரு பாருங்க. பெரிய கான்செப்டா அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கான், தன்னை யாரும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு. எல்லாத்தையும் கலந்த ஒரு உருவத்தை நான் சிருஷ்டி பண்ணிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், அவன் லிஸ்ட்ல வள்ளி வந்தான். வா, யானை முகம், தேவர்களுடைய கண்ணு, கை, கால்லாம் ராட்சசர்கள் மாதிரி கருணை கூர்ந்த கண்கள், அப்படி எல்லாத்தையும் கொடுத்து பிள்ளையார தமதடி வழிபடும் அவர் இடர் கடி கணபதி வர அருளினன். சுவாமி பிள்ளையார சுட்டி எதுக்காக சுட்டி பண்ணியிருக்க, எவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் அவரால் அதை சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு. அவரால் சாதிக்க முடியாதது எதுவுமே கிடையாது.
அப்படியே அவர் வந்தார். இப்ப அவன் வந்து எந்த ஆயுதத்தாலையும் கொல்லக்கூடாதுன்னு வேற வரம் வாங்கியிருக்கான். பிள்ளையார் கேட்கிறார், நீங்க கொடுத்ததுல இதை வேற கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க, அவனை இப்ப வந்து இப்ப வந்திருக்கிற நவீனமா வந்திருக்கிற ராக்கெட்டால கூட அவனை கொல்ல முடியாது கூடாது, என்ன பண்றது அப்படின்னார். இல்லடா, அவன் கேட்டதும் உன் தந்தத்தை விட்டுட்டான், உங்ககிட்டதான் 2 தந்தம் இருக்க, ஒன்ன ஒடிச்சு அவனை கொண்டுடு அப்படின்ட்டார். அதான் பிள்ளையார் தந்தத்தை ஒடிச்சு அவனோட சண்டை போட்டு அவனை சம்ஹாரம் பண்றார். இவர் தந்தம் பட்ட உடனே பாருங்க, கருணை. தேவர்கள் ராட்சசர்களை அழிக்கிறது தான் புராணம், அவனை கொல்றது தான் புராணம். ஆனா இதுல விதிவிலக்கு பிள்ளையாரும் முருகன். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, முருகப்பெருமான் சூரபத்மனை சம்ஹாரம் பண்ணல, அவங்கிட்ட இருந்த அந்த ராட்சச தன்மையை போக்கி அவனை சேவலம் மயிலுமாக தன்னுடைய கொடியில சேவலை வச்சுட்டு மயில தன்னுடைய வாகனமா வச்சுட்டார். இதுதான் பரம கருணாமூர்த்தி முருகப்பெருமான். நீங்க எனக்கு கஷ்டம் வந்துடுத்தேன்னு யாருமே கவலைப்படாதீங்க, கஷ்டத்தை கொடுக்கறதும் சுவாமி தான். அந்த கஷ்டத்தை மாற்றி நமக்கு இன்பத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கறதும் சுவாமி தான். அதுதான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல பயநாசகா அப்படிங்கிற, பயத்தை உண்டு பண்றவரும் சுவாமி தான், அந்த பயத்தை போக்குறவரும் சுவாமி தான். நீங்க நல்லா சுவாமியை சரணாகதி அடைஞ்சிட்டேன்னா கண்டிப்பா சுவாமி இப்ப பார்த்தாலும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துடுது, அதுக்காக ஒரு விரதம்னு இருக்கும். இந்த விரதத்தினுடைய நோக்கம் என்னன்னா, விருங்கிறது ஒரு ரூட், ஒரு வேர்ச்சொல். தமிழ்ல சொன்னா வேர்ச்சொல், இங்கிலீஷ்ல சொன்னா ரூட். விருங்கிறதுல இருந்து என்ன அர்த்தம் வருதுன்னா கஷ்டம்ங்கிற அர்த்தம். தீவிர அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது. எல்லாம் கிராமட்டிக்கலா சொன்னா நல்லா இருக்கும், அதுக்காக தான் அதான் சொல்றேன். தீவிர அப்படின்னு சொன்னாக்க கஷ்டப்பட்டு வேகமா போறது. என்ன விரதம் அப்படின்னு சொன்னாக்க கஷ்டப்பட்டு அனுஷ்டிக்கிறது. ஏதாவது ஒரு கஷ்டத்தை சுவாமிக்காக இருக்கணும். ராட்சசர்கள்லாம் இருக்கானுங்கல்ல, ராட்சசர்கள் ஒத்த காலம் நின்று தவம் பண்ணுவான், நெருப்புல நின்று தவம் பண்ணுவான். அப்ப சுவாமி வர கொடுத்துதான் ஆகணும் அவனுக்கு. அப்படி நாம ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். நம்ம ஒரு காரியத்தை சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறோம், இந்த காரியம் நல்லபடியா நடக்கணும், வீடு கட்டணும், நல்லபடியா வீடு கட்டணும், குழந்தைகளுக்கு உடம்பு சரியா இல்லை, இந்த குழந்தைகளுக்கு உடம்பு சுத்தமாகணும், கல்யாணம் ஆகல சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆகணும், குழந்தை பிறக்கல நல்லபடியா குழந்தை பிறக்கணும், நான் சொன்னத பையன் கேட்க மாட்டேங்கிறான், மனசை மாற்றி கட்டி ஆரம்பிங்க. விரதத்தை விடாம பிள்ளையார பிள்ளையார பிள்ளையார, நீங்க வேற ஒண்ணும் வேண்டாம், பிள்ளையார 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 பிள்ளையாரன்னு பிள்ளையாருன்னு சொல்லிட்டே இருந்தோம். மந்திரங்கள்லாம் அதான் எதுவும் வேண்டாம். விநாயகா, விக்னராஜா, கணேசா, ஏதோ ஒரு பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பேரை ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கும். சில பேர் குருநாதருடைய பேரை தபஸ் பண்ணிட்டே இருப்பார், ஜபம் பண்ணிட்டே இருப்பார். கண்டிப்பா குருநாதர் ஏதோ ஒரு வழியில நமக்கு அந்த சுவாமியினுடைய அனுகிரகத்தை நம்ம வாங்கி தருவார் அப்படின்னு. இல்ல பிரத்யட்சமா எத்தனையோ இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் அப்படி அந்த கருணாமூர்த்தி பிள்ளையார் அவர் என்ன பண்ணார், அந்த தந்தத்தால அவனை குத்தின உடனே அவன் உடம்புல அந்த ராட்சச தன்மையெல்லாம் போயிருக்கு. ஏன்னா அவன் தபஸ் பண்ணியிருக்கான்ல, நல்லதோ கெட்டதோ அவன் தபஸ் பண்ணியிருக்கான் இல்லையா, அவனுக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு தன்னுடைய வாகனமா மூஷிக்கமா அவன் மாத்திட்டான். இது எவ்வளவு பெரிய மிராக்கிள் பாருங்க. பல விஷயங்கள் இதில் நீங்க சிந்திக்கணும். யாராலையும் கொள்ள முடியாதுன்னு ஒரு பெரிய கான்செப்டை வரம் வாங்கிட்டு இருந்தவன அதையும் தாண்டின ஒரு விஷயத்தை வச்சு அவனுக்கு சம்ஹாரத்தை பண்ணிட்டார். அவன் மிகப்பெரிய கெட்டவனை, யானை வடிவத்தில் இருந்தவனை சின்ன எலியாக மாற்றி தன்னுடைய வாகனமா வச்சுட்டு இருக்காரு. இதை விட கருணாமூர்த்தி பிள்ளையாருக்கு வேற என்ன? நல்லா எல்லாரும் பிள்ளையார சரணடைந்தார். அவர் தான் நாம படிக்கிற படிப்புக்கெல்லாம் முதல் எழுத்து ஓம். ஓம் தான். யோ வேதாதோ ஸ்வர ப்ரோக்தோ வேதாந்தேஜ பிரதிஷ்டிதः தஸ்ய பிரகிருதிலீனஸ்ய யப்பரஸ்ஸ மகேஸ்வரः. யோ வேதாதோ ஸ்வர ப்ரோக்தः. ஸ்வரம்னா பிரணவம், ஓம்காரம். வேதம் சொல்றதுக்கு முன்னால ஓம்னு ஆரம்பிக்கும். முருகப்பெருமான் பிரம்மாவை கூப்பிட்டு வேதம் சொல்லுனார். ஓம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார். நெருத்து என்ன சொன்ன? ஓம். அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லுனார். நான் இன்னைக்கு பாடம் நடந்த போது போலியே அப்படின்னாரு. குட்டினார் தலையில ஓங்கி ஒரு குட்டு வச்சு ஜெயில போடுறாங்க அப்படின்ட்டு பிரம்மாவனுடைய ஆணவத்தை அடைக்கிறதுக்கு. அது
வெள்ளக்காரன் மேலை நாட்டவர்கள்லாம் அந்த ஓங்காரத்துக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கார். நம்ம ஹிந்து பிலாசபி இந்த ஓங்காரத்துக்கு எவ்வளவோ கிரந்தங்கள் எழுதியிருக்க அந்த ஓங்காரத்தினுடைய அர்த்தத்தை எல்லாத்தையும் பேசி புரிய வைக்க முடியாது. எல்லா தெய்வங்களுடைய வடிவம் அந்த ஓங்காரம், எல்லா எழுத்துக்களுடைய வடிவம் அந்த ஓங்காரம், பிரபஞ்சத்தினுடைய வடிவம் அந்த ஓங்காரம். அதை அனுபவிக்கத்தான் முடியுமே தவிர எவ்வாறு ஒருவருக்கு இசைவிப்பதுவே அப்படிங்கிறார் அருணகிரிநாத சுவாமிகள். சில விஷயங்களை முருகானி எனக்கு சொல்லியிருக்க, நான் இதை எப்படி நான் இன்னொருத்தர் கேட்கிறார் நான் எப்படி சொல்ல முடியும், என்னால அனுபவிக்க தான் முடியும். ஆசாடிகளும் துகளாயின பின் பேசா அனுபூதி பிறந்ததுவே அப்படிங்கிறார். தமிழ்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு, அதெல்லாம் சொல்லணும். அது ஒரு ஆனந்தம் சொல்ற பொழுது. நம்ம உமா பாண்டே இப்போ ஹிந்தியில் உங்களுக்கெல்லாம் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லுவார். தமிழ் தெரியாதவர்களுக்கெல்லாம் எல்லாரும் கேளுக்குவாங்க. நம்முடைய தேவைகளை, நம்முடைய ஆசைகளை, நம்முடைய தீய சிந்தனைகளை எல்லாம் குறைச்சிட்டா இந்த அனுபூதிங்கிற அந்த ஆனந்தம் நம்முடைய மனதில் வந்துடும். இதை நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அனுபூதி பிறந்ததுவே அப்படிங்கிற ஆசாடிகளும் துகளாயின பின், இந்த ஆசை கூட்டங்கள்லாம் தூள ஆனத்துக்கு பிறகு பேசா அனுபூதி பிறந்ததுவேங்கிற பிறருக்கு சொல்ல முடியாத அந்த ஆத்மானந்தமாகிய அந்த அனுபூதி எனக்கு பிறந்திருக்கு அப்படிங்கிற. அது மாதிரி விநாயகர் பெருமானுடைய அந்த பரம கருணை நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த ஆனந்தத்தை தரணும். இதை சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க இந்த பிரபஞ்சம் இந்த பஞ்ச பூதங்களால் ஆனது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். பகல்ல ஒளியை தருவது சூரியன், இரவில் ஒளியை தருபவன் சந்திரன். அதனால்தான் இவருக்கு திவாகரன் பேரு சூரியனுக்கு, அவருக்கு சுதாகரன் அல்லது நிசாகரன் அப்படின்னு பேரு சந்திரனுக்கு. நிசாகரன் இரவை செய்பவன். இந்த ஏழையும் அனுபவிக்கிறது, ஆனந்தப்படுறது நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஆன்மா, உயிர். இந்த ஏழையும் அனுபவிக்கிறது யாரு? இந்த ஆன்மா தானே. இந்த ஆன்மா தானே பூமியில வாழறது. இந்த ஆன்மா தான் தண்ணியை குடிக்கிறது, இந்த உடம்பு தான் இந்த காற்றை சுவாசிக்கிறது. இதெல்லாம் சேர்த்துதான் 8 பஞ்சபூதங்கள், சூரியன், சந்திரன், உயிர். இந்த 8 தான் இந்த உலக இயக்கத்துக்கு பிரதான காரணமாக இருக்குது. ஆங்கிலத்தில் சொல்வாங்க வபல்ஸ்னு, AEIOU அப்படின்ட்டு. அந்த இது இல்லாம ஒரு வார்த்தை கூட வராது ஆங்கிலத்தில். அதுபோல இந்த 8ல் 1 இல்லாம இந்த உலகத்துல எந்த வஸ்துக்களும் கிடையாது. இந்த கேமராவை எடுத்துலாம் அந்த இரும்பு அது திடமா இருக்கு, அது பிருத்திவி தத்துவம். அது இது பண்ணிட்டு இருக்கு, நம்மளை படம் பிடிச்சிட்டு இருக்கு, அது அக்னி தத்துவம் இல்லையா? அது சத்தம் இருக்கு, அது ஆகாச தத்துவம். இப்படி இந்த பிரபஞ்சம் இல்லாத இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது. ஆனந்தமான அந்த பிரபஞ்சத்தை சுவாமி நமக்கு கொடுத்துருக்க, அதை நாம அனுபவிக்கணும். அந்த அனுபவிக்கிறதுக்கு நமக்கு சக்தி வேணும் இல்லையா? எல்லாம் இருக்கு, நம்மளால அனுபவிக்க முடியல. நிறைய ஆத்துல அரிசி இதெல்லாம் இருக்கு, சுகர் நிறைய இருக்கு, அரிசி சாப்பிடாதங்கிற இந்த மாதிரியான இடர்கள்லாம் இல்லாம நாம அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் சுவாமிக்கு இந்த 8க்கும் 8 யாக குண்டம் போட்டு ஹோமம் பண்றோம். இதுதான் அந்த தத்துவம். பூமிக்காக ஒரு குண்டம் கிழக்க ஈஸ்ட்ல இங்க இருக்கிறது. பிரதான குண்டம் நம்ம கோயில் சிவாச்சாரியார் பண்ணது, அதுல சித்தி விநாயகர் இருக்க. இந்த எர்த்துக்காக பூமிக்காக ஒரு குண்டம், அதுக்கு க்ஷாமூர்த்தி அப்படின்னு பேர். நிலவடிவான மூர்த்தி விநாயகர். அவருக்கு நிலவடிவான விநாயகரேன்னு சொல்லி அந்த ஈஸ்ட்ல இருக்கிற குண்டத்துல ஹோமம். அடுத்தது சவுத் ஈஸ்ட்ல இருக்கிற குண்டம் அக்னி, இந்த மூலையில இருக்கு. அதுல வன்னிமூர்த்தியாக இருக்கின்ற விநாயகர் பெருமானை நெருப்பு பலமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஹோமம் பண்றோம். நல்லதை செய்யணும், கெட்டது செய்யக்கூடாது. அடுத்தது இந்த உலகத்துல புல்லாகி, கூடாய், புழுவாய், மரமாகி, பல்விருகமாகி, பறவையாய், பாம்பாகி, கல்லாய், மனிதராய், பேயாய், கணங்களாய், வல்ல அசுரராய், முனிவராய், தேவராய், செல்லாது நின்ற தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திருத்தேன் என்பெருமான் அப்படிங்கிற. இந்த உலகத்துல எத்தனை உயிர் இருக்குன்னு கேட்ட, மனிதன், யானை, சிங்கம், புலி, எத்தனை சொல்ல முடியும் உங்களால? எத்தனை இருக்கு தெரியுமா? 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் இந்த உலகத்துல இருக்கு, மனிதன் உட்பட 84 லட்சம். அந்த 84 லட்சம் ஜீவராசிகளையும் உயிராக, அந்த உயிர்னு ஒண்ணு இருக்கு.
அந்த 84 லட்சம் ஜீவராசிகளும் நன்னா இருக்கணும், உயிர்கள் நன்னா இருக்கணுங்கிறதுக்காக உயிருக்காக ஒரு குண்டம், தட்சிண குண்டம், சவுத்துல இருக்கிற குண்டம், அதுக்கு எஜமானன் அப்படின்னு பேர். எஜமானன்னா ஆன்மாக்கு பேர். அதுக்கு அடுத்தது சூரியனுக்காக ஒரு குண்டம், சவுத் வெஸ்ட்ல அந்த நிருதி மூலையில இருக்கிற குண்டம் அர்க்கமூர்த்தி சூரியன், இது எஜமான மூர்த்தி, அது அர்க்கமூர்த்தி. அடுத்தது மேற்க தண்ணீர் வடிவமாக ஜலமாக இருக்கின்ற இறைவனுக்காக ஜலமூர்த்தியாக வெஸ்ட்ல இருக்கிற குண்டம். அடுத்தது நார்த் வெஸ்ட்ல வாயு மூலையில இருக்கிற குண்டம் வாயுமூர்த்தி, அதுதான் பிரதான். நம்ம பிராண வாயுவை சுவாசிக்கிறது, காத்து நல்லா இருக்கணும். நீங்க எவ்வளவு வீணாடிச்சாலும் அந்த காத்து நல்லா நமக்கு எப்படியாவது கிடைக்கணும். மாஸ்க் போட்டுண்டாவது சுவாசிச்சுடணும்னா அப்படியாக அந்த காத்து நமக்கு நல்லா கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக வாயுமூர்த்தி. அதுக்கு அடுத்தது நார்த்ல இருக்கிற குண்டம் உத்தர குண்டம், அது இந்து மூர்த்தி, சந்திரன் நிலவுக்காக செய்யப்படுகின்ற யாகம். அதுக்கு அடுத்தது ஈசான்யத்துல நார்த் ஈஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த குண்டம் ஆகாசமூர்த்தி, ஆகாச வடிவமாக இருக்கின்ற மூர்த்தியக்காக செய்யப்படுகின்ற யாகம். இப்படி பிரபஞ்சம் நன்னா இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக செய்யப்படுகின்ற யாகம் தான் இந்த கும்பாபிஷேகம். இதுக்கு பேர் தான் மகாயாகம்னு பேர். நீங்க வேற எவ்வளவு பெரிய குண்டம் போட்டு எத்தனை பேரை வச்சு எவ்வளவு செலவு பண்ணாலும் அதுக்கு பேர் மகாயாகம்னு கிடையாது. மகாத்வரம்னு சொல்றது இந்த பிரதிஷ்டை தான். கும்பாபிஷேகத்துல செய்யப்படுகின்ற இந்த யாகங்கள் தான். அந்த அடிப்படையில விநாயகப் பெருமானை பிரதானமாக வைத்து இந்த பஞ்சபூதங்களையும் சூரியன் சந்திரன் உயிர்களுக்கு 8 குண்டங்கள் போட்டு ஹோமம் பண்ணி அவர்களுக்கு உரிய அந்த ஆகுதிகளை கொடுத்து அதை கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு காலமும் பிரதான யாகத்துல சேர்த்து அதை இந்த கலசத்துல சேர்த்துட்டே இருக்கும். இந்த 8 காலமும் அதுல அந்த விநாயகருடைய கலசத்துல அதை கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டே இருக்கும். கடைசியா ஞாயிற்றுக்கிழமை காலம் போல கொண்டு போய் அவ்வளவு மந்திர சக்திகளும் இவ்வளவு ஹோமம் பண்ண அந்த ஆகுதி சக்தியும் சேர்ந்து அந்த ஜலத்தால மகா சித்தி விநாயக பெருமானுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணோம்னா அந்த விநாயக பெருமான் பிரசன்ன மூர்த்தியாக பிரசன்னவதனம் தியாயே சர்வ விக்னோபசாந்தையே, பிரசன்னவதனம் அப்படியே பிரசன்னமா அப்படியே 1000 வால்ட் பல்பு எரியிறாப்புல திடீர்னு அந்த வெளிச்சம் வர மாதிரி அந்த ஜலத்தை பிள்ளையார் மேல ஊத்துனோடனே அப்படி பிரசன்னமாயிடும். நம்ம கேட்கிற வரங்கள் எல்லாம் கொடுப்பார். இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அந்த பிள்ளையார் நமக்கு தீர்த்து வைப்பார். அவருடைய அனுகிரகத்தினால இந்த பிலாய் மாநகரம் இந்த பக்த கோடிகள் எல்லாரும் க்ஷேமமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த யாகத்தை செய்யறோம். எல்லாரும் தொடர்ந்து இன்னும் 4 கால யாகம் நடைபெற இருக்கிறது. எல்லாரும் கலந்து இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஒத்துழைப்பு தந்து விநாயக பெருமானுடைய அருளை பெருமாறு கேட்டுக்கொண்டு பூர்ணாவதியை துவங்குகின்றோம். அதுக்கு முன்னால இதுவரைக்கும் நான் பேசுறதுடைய சாராம்சத்தை சகோதரி உமா பாண்டி ஒரு 5 நிமிஷத்துல ஹிந்தியில உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுவார். திருச்சிற்றம்பலம். जहाँ पर शिव और विष्णु दोनों एक ही आलय में स्थित हैं और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की ये है कि भगवान शिव के जो उपासक वहाँ जो मंदिर में पुजारी प्रधान पुजारी हैं वो विष्णु के पास जाकर पूछते तुम्हारा सभी आज का नियम पूरा किया गया कि नहीं, माने वो एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। और उसी तरह से विष्णु के जो प्रधान उपासक हैं वो शिव जी के पास जाकर पूछते हैं उनके उपासक तुम्हें सब चीज प्राप्त हो गया, पूजा के लिए ध्यान के लिए जगह, पूजा के लिए फल सब कुछ प्राप्त हो गया। हम ये संदेश लेते हैं इससे कि हमें भी बिना भेदभाव के एक दूसरे के मदद को चलते रहना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख के बारे में पूछते रहना चाहिए। शिव के मंदिर में उपचार विष्णु जी के पुजारी द्वारा, विष्णु के मंदिर में शिव का उपचार वो दूसरे पुजारी के द्वारा, तो ये तो यही संदेश दे सकता है, इससे बड़ा संदेश और कुछ नहीं। अगर हम इस संदेश को पालते हैं तो प्रपंच में केवल आनंद ही आनंद रह जाएगा। वैमनस्य द्वेष किसी भी प्रकार वहाँ भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। जहाँ ये कहते हैं ये प्रपंच वही है जहाँ हमारी आत्मा, जीव आत्मा, शरीर तो हम बहुत बदलते हैं, 84 लाख योनियों के बारे में जिक्र हुआ, गज योनि, ये योनि, सभी योनियां हम शायद भ्रमण करते हैं, लेकिन इन सब में सर्वश्रेष्ठ योनि है मानव योनि। और उस मानव योनि की एक अच्छी बात यह है कि उसमें बुद्धि भी उसके साथ संलग्न है, जिसको हम विचार में ले सकते हैं। पंचतत्व को
थोड़ी देर अगर हम देखते हैं कि पंच तत्वों के आराम के लिए ये प्रपंच को रचा गया है, ये विश्व को रचा गया है। हमारे पंच तत्व क्या क्या हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। पृथ्वी अर्थात भूमि, जो हमें रहने के लिए, चलने के लिए, उठने बैठने के लिए निर्विघ्न होकर के, निर्भय होकर चलने का जगह देती है। वायु हमारे शरीर में प्राण को संचालित करते हैं। जल हमारे अंदर के जलीय तत्वों को यानी रक्त को सर्कुलेशन के लिए एक जगह देते हैं। आकाश जो कि स्पेस है, स्पेस मतलब हमारे और आपके मध्य क्या है? वो आकाश है। आकाश मतलब वो जो हम लोगों को एक दूसरे के साथ हमारी बातों को, हमारे एक्सप्रेशंस को बताने के लिए काम आता है, वही आकाश तत्व है। आकाश में ही हम विचरित हैं। मान लीजिए कि आप एसी के ट्रेन में जा रहे हैं, एसी के कोच के अंदर बैठे हैं और वहां से आप बाहर खड़े किसी व्यक्ति को कुछ बोल रहे हैं तो कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे बीच आकाश तत्व नहीं है। तो भगवती पार्वती और भगवान शिव गज आकार में जब एक दूसरे से नेत्र मिलाते हैं तब उस वक्त गजानन का निर्माण होता है। ये प्रपंच कहता है, गुरु जी ने अभी बताया। इस गजानन अर्थात गणेश का निर्माण इसलिए किया गया कि गज के आकार की जितनी भी विघ्न बाधाएं हमारे रास्ते में आती हैं गजमुखासुर के रूप में, उनको हम दमन कर मूषक रूप में उसके आकार को कम कर दें। जैसे अहंकार हमारे भीतर, द्वेष, वैमनस्य, इन सबको अगर हम खत्म कर दें तो हमारा आकार एकदम कम हो जाएगा और हम मूषक के रूप में भगवान की सेवा में सदैव अर्पित रहेंगे। इसी प्रकार गजमुखासुर का वध करने के लिए गजमुखासुर असुर जितने भी होते हैं पहले तपस्या करते हैं और तपस्या करके अपने आप को निर्भय बनाते हैं, अभय बनाने की कोशिश करते हैं और भगवान से अभीष्ट वर प्रदान करने को मांगते। और गजमुखासुर ने भी इसी तरह वर लिया, लेकिन हर वर का एक तोड़ है। आपने इतनी सारी असुरी कहानियां सुनी है कैसे असुरों का वध हुआ। तो वो असुर भूल गया कि कुछ ऐसा भी तत्व हो सकता है भगवान के पास जो मेरे संहार के लिए प्रयोग हो सकता है। तो भगवान ने क्या किया, गजमुखासुर का जब अत्याचार बढ़ने लगा तो उन्होंने सभी तत्वों में से कुछ कुछ निकाल करके गजानन का निर्माण किया और अस्त्र के रूप में उनके दंत के द्वारा इस गजमुखासुर का दमन किया, संहार नहीं किया, दमन किया। उसके अहंकार का, उसके वैमनस्य का, उसके द्वेष का, उसके नकारात्मक शक्तियों का और उन्हें मूषक बनाकर अपना वाहन बना दिया। तो कितना भी बड़ा विघ्न हो, गजमुख के आकार के असुर को अगर मूषक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है तो ये गजानन हर एक बड़ी से बड़ी बाधा को मूषक रूप में हमारे सामने वो इनका दमन कर हमें उसका अभीष्ट वर देंगे। इसलिए हम जो कदाचित व्रत करते हैं, सभी लोगों को अक्सर कहते हैं आज नहीं खाएंगे, आज हमारा व्रत है। ये व्रत क्या होता है? व्रत मतलब होता है कष्ट, व्रत मतलब कष्ट होता है और तम का मतलब उससे गुजरना। ये निश्चित ही है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संतान के लिए जो कुछ भी करेंगे वो व्रत के रूप में अगर रख कर करेंगे तो कष्ट से कष्टतम स्थितियों को हम सहज ही ले अंगीकार करके उनके लिए रास्ते को सुगम करते हैं। इसका अर्थ कथापि और किसी तरह से ना लिया जाए। और इस तरह से ये गजानन का जो हम यहाँ सिद्धि विनायक आलय में अभी ये अष्टकाल का पूजा निर्माण कर रहे हैं, तो गुरुजी ने ये बताया ये 8 कुंडों में क्या क्या है। ईस्ट के कुंड में यानी प्रधान कुंड में भगवान विनायक स्वयं विराजमान है और हमारे मंदिर के शिवाचार्य श्री गुरु प्रसाद शिवाचार्य उनकी आहुतियों को वहां पर दे रहे हैं। साउथ ईस्ट कुंड में अग्नि और साउथ वेस्ट में सूर्य, वेस्ट में जल कुंड है, नॉर्थ वेस्ट में वायु है और नॉर्थ में, उत्तर में चंद्र है, नॉर्थ ईस्ट में आकाश है।
सबको आहुति देने के बाद आप रोज देखते होंगे सभी लोग अपना आहुति का अंतिम ला करके गुरु प्रसाद शिवाचार्य के हाथ में देते हैं, ताकि ये सब एकाकार होकर उस नवे कुंड विनायक कुंड में एकाकार हो जाए। तो इस तरह से जब 8 बेलाओं में 8 काल में हम इस विधि को संपन्न करें, तो जो अभीष्ट फल और जो अभीष्ट वो जल मंत्रोक्त हो जाता है। जब उस जल से महाकुंभाभिषेक होगा। ओम युवा सुवास परिवेदागात् श्रेया मेरा ओम सर्वे आचार्याः सकृदाशितमापूर्य
सर्वभूतगमनाय नमो मनोन्मनाय नमः सत्योदानाय नमो
भवस्य देवस्य सुताय नमः ॐ सर्वस्य देवस्य सुताय नमः ईशानस्य देवस्य सुताय नमः ॐ पशुपतये देवस्य सुताय नमः अग्रस्य देवस्य सुताय नमः ॐ रुद्रस्य देवस्य सुताय नमः देवस्य देवस्य सुताय नमः ॐ महते देवस्य सुताय नमः पीठप्रदायकाय सिद्धिविनायकाय नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि भूर्भुवः सुवः सिद्धिविनायकाय स्वाहा नारिकेलगन्धं फलवर्गं च निवेदयामि पूहि फलसमायुक्तं नाहवल्लिदने रुद्रावदने नमो नमः नमः नमस्ते लक्ष्मणोदराय नमस्कार विग्रहाय नमः श्रीमन्नमोदरे नमो पाद्यानवरार्घ्यानि दत्त्वा मूलमन्त्रं जप्त्वा चिरुगोदहै सह देवस्य वरदहस्ते समर्प्य गुह्यादिगुह्यगोप्तात्तं गृहाणास्मत्कृतं जपम् विद्यर्भवतु मे देवात् प्रसादात् गणाधिपाहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिपाय निर्बोधितं मया देवा परिपूर्णं ददतु ते आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाविधिं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा तमग्ने रुद्रासुरावः दिवस्तगं दद्धामारुणं प्रेक्षये विवे ृङ्गयस्त्वं पूषाभिधपाशिनत्मनाः भो राजा नमध्वरस्य रुद्रगुं होतारगुं सत्ययदगुं रोदस्य चित्तारचित्ताभिरण्यरोपमसे गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवस्रवस्तमान् ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदमानशृण्वन्नोतिभिस्सीदसाधनम् भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः सिद्धिविनायकाय नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ नमः प्राची निषेधस्य देवता एतद्भ्यां परिवदन्ते ताभ्यश्च नमो नमः ऋग्वेदप्रिया ऋग्वेदमवधारज अग्निमील पुरोहितं यज्ञस्य शत्वान् गणपतयिति गणपते गणेशत्वां त्वां गणेशो गणेशत्वामाहुराघुस्त्वां गणेशो गणेशत्वामाहुः त्वामाहुराघुस्त्वां त्वामाहुर्विप्रतमं विप्रतमाघुस्त्वां त्वामाहुर्विप्रतमम् आहुर्विप्रतमं विप्रतममाहुराघुर्विप्रतमं कवीनां कवीनां विप्रतममाहुराघुर्विप्रतमं कवीनां विप्रतमं कवीनां कवीनां विप्रतमं विप्रतमं कवीनां विप्रतममिति विप्रतमं कवीनामिति कवीनां नरते नरते त्वत्कृते नरते त्वते रते त्वत्कृते त्वत्क्रियते क्रियते त्वतरते त्वत्क्रियते त्वत्क्रियते क्रियते त्वत्क्रियते किं क्रियते त्वत्क्रियते किम् क्रियते किं क्रियते क्रियते किंचन जन किं क्रियते क्रियते किंचन जन किंचन आरे जन किंचनारे चनार आरे चनारे महामारे चनारे महाम आरे महामार आरे महामर्कम महामार आरे महामर्कम 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 मघवन अर्कम महानर्कम मघवन अर्कम मघवन अर्कम मघवन चित्रम मघवन अर्कम मघवन शांता देवताभ्यो देवताभ्यस्ता देवानाहंता देवताभ्यः स्वादेवताभ्यो देवताभ्यस्ता देवताभ्यो गृह्णामि देवताभ्यस्ता
कामाय गृह्णामि देवताभ्यो देवताभ्यो गृह्णामि कामाय गृह्णामि कामाय कामाय गृह्णामि गृह्णामि कामाय त्वा कामाय गृह्णामि गृह्णामि कामाय त्वा कामाय त्वा कामाय कामाय त्वा गृह्णामि गृह्णामि त्वा कामाय कामाय त्वा गृह्णामि 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 त्वा गृह्णामि 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 ओम क्षेमाणः कल्पतामित्याह कल्पते हवे तत्र प्रजाभ्यो योगक्षेमः यत्रेण यज्ञेन यजन्ते ओम नमोदीज्यां दिशेदास्य देवता ये तद्भ्यां परिवदन्ते ताभ्यश्च नमो नमः सामगार प्रजा सामवेदमवधारजा ओम अग्नमाय देवेदये गृह्णानाभ्यदादये विहोता सत्से बर्हिषे ॐ आयन्त इन्द्रसा दिशेदास्य देवता ये तद्भ्यां परिवदन्ते ताभ्यश्च नमो नमः अथर्वणवेद प्रजा अथर्वणवेदमवधारजा ॐ शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तवीरे संयोरभिस्रावन्तनः ॐ अम्बयो इत्यन्ताभिर्नामयो अर्थरीयता मधो नाभया अमोज्यापसो येयाभिर्निर्वासो यस्सः पारोहिन्वन्तत्फलम् अमो देवीर्वत्मगे यत्र गावः पिबन्ति नः सिन्धभ्यर्थम् हविः अप्सान्तरमृतामक्षुभेषधम् अपामुदप्रशस्तिभिरश्वामकाशवासिनो गावो अपदशवासिनीः अभिभूति अभिरागमं शिवागमस्तोत्र पूजा शिवागमस्तोत्रमवधारजा ओम पीडं यस्य दरिद्रे जलधरकलशं लिङ्गमाकाशमूर्तिं नक्षत्रं पुष्पमाल्यं ग्रहगणकुसुमं चन्द्रवन्यग्निनेत्रं कुक्षे सप्तसमुद्रं हिमगिरिशयनं सप्तपादालपादं वेदं वक्त्रं षडङ्गं दशदिशि वदनं दिव्यलिङ्गं नमामि पूर्णमासभ्याख्यास्यामः
प्रातरग्निहोत्रं कृत्वा अन्यवाहमनीलं प्रणीत अग्ने अन्वाददाति नगदश्रोण्यमभ्युप्रयति आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरस्कृतं परमेकाक्षरं ब्रह्मा व्यक्तं सनातनम् द्राविडी वेदगानीश घोषति परमेश्वरम् द्राविडस्थितिमवधारणा शिवादृतिट्रुम्बलम् அங்கமும் வேதமும் போதும் நாவரந்தனரும் அடிபரவ அங்கமும் வேதமும் போதும் நாவரந்தனரும் அடிபரவ மங்குள்மதி தமிழ் மாடவீதி மருகல் மைந்தன் சொல்லால் செங்கையனால் பூணல் செல்வமல்கும் சீர்குள் செங்காட்டன் கொடியதனுள் செங்கையனால் பூணல் செல்வமல்கும் சீர்குள் செங்காட்டன் கொடியதனுள் கங்குள் விலங்கேறி ஏந்தியாலும் கங்குள் விலங்கேறி ஏந்தியாலும் கணபதி சரம் காமுரவே கணபதி சரம் காமுரவே புத்தவளே புவனம் 14 பூத்தவண்ணம் காத்தவளே பின்கலந்தவளே கரை கண்ட கந்தனக்கு இளையோனே இமவான் மடந்தை உத்தமி பாலா ஜபமாலை தந்த சத்குருநாத ஜபமாலை தந்த சத்குருநாத திரு ஆவினன் கூடி பெருமாளே திரு ஆவினன் கூடி பெருமா
உயர்னை நீதிய காக்கின்றாய் பம்பா கணபதி அன்பின் அதிபதி நன்மை அருள்கின்றாய் தடையென்ன வந்தாலும் உடைகின்ற தயங்காயாய் கடும் பக்தி விரதத்தாலவையாகும் தடையென்ன வந்தாலும் உடைகின்ற தயங்காயாய் கடும் பக்தி விரதத்தாலவையாகும் அருளெனும் சொல்லுக்கே பொருளாக ஆகின்ற அருளெனும் சொல்லுக்கே பொருளாக ஆகின்ற அன்னையின் ரூபமே முன்னேற்கும் திரேதாயுகம் கண்ட அவதாரமாய் அண்ணனும் சீதாபதிராமன் இருக்கின்றார் திரேதாயுகம் கண்ட அவதாரமாய் சீதாபதிராமன் இருக்கின்றார் அழகிய ராமனை அடி போற்றும் மாருதி அழகிய ராமனை அடி போற்றும் மாருதி பக்தரில் ஒருவன் போல் நிற்கின்றான் என்றதும் மாறாத பக்திக்கு அருள்கின்றான் பம்பா கணபதி அன்பின் அதிபதி நன்மை அருள்கின்றார் ஐயன் மலை வரும் மாந்தரின் இனத்தை வாழ்த்திட நீருள்ளாய் சுவாமி சோதரனாகின்றாய் பம்பா கணபதி அன்பின் அதிபதி நன்மை அருள்கின்றார் பம்பா கணபதி அன்பின் அதிபதி நன்மை அருள்கின்றார் परमानुग्रहेण अस्मिन्ने बिलायिति दिव्यक्षेत्रे अश्रेवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य पार्वती परमेश्वर ज्येष्ठसुतस्य महागवाहनस्य विघ्नराजः इति नाम्ना समन्वित महागणपतेः परमानुग्रहेण अस्मिन् आलये प्रासादे प्राकारे विमाने मण्डपे गोपुरादि अंगवैकल्य सुधावरण मूलाभेद अट्टबंधन विहीनादि जनित दोष निवारणार्थम आलये अनुठीयमान पुनरावर्तन जीर्णोद्धारण अट्टबंधन समर्पण महाकुंभाभिषेकाख्य महामंगल वैभवमुद्दिश्य अद्य प्रातःकाले अनुठीयमान यागशाला पूजा जपहोमांगत्वेन यद्यपि मंत्र तंत्र गिरिजा भक्ति श्रद्धा निजमेषु लोपेषु सत्यपि सर्वं यथोक्तं यथा शास्त्रानुष्ठितं यथा आगमानुष्ठितं कुजिन्यजवाचक निकटागम समयलक्षण तदुनिष्पद धनिनिश्चर कृतदुर्गः भुजदर्शन भुजगन्धर परिजालित सभयागीत सुख संप्रत विधि वीक्षणस्य भगवतः श्री महागणपतेः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरतो भूत्वा कौशिक काश्यप भारद्वाज भार्गव गौतमागस्त्य गोत्रोद्भवाः अमर्तकी गोल्लकी रणभद्र पुष्पगिरी मंथान कालीशादि मठेषु दूर्वास उदीची श्वेतोपमन्य प्रमुखाः शान्तानिकाः आदिशैव विप्रेताः यजुशाखाध्यायी बोधायन सूत्रोद्भवाः समय विषेण निर्वाण अस्त्र आचार्याभिषेक शिखाच्छेदन विभुतशोधन सप्त संस्कार युक्ताः अधिसूक्ष्म पंचाक्षर प्रासादादि मंत्रोपदेशवर्जाः सर्वे दयालवन्तास्य भुजादिति भवन्तो महान्तः अनुगृह्णन्तु देवालयस्य कदली गुपद विदानध्वज पदाकतोरण नानाविध दीपमाल्य चन्द्रेणालङ्कृत हारगेयुर युण्डादिपुष्प धामादिवलङ्कृतैः बिल्वशत सहस्रपत्र आधार सत्याद्यावरण सहित धूपदीप नैवेद्य वाद्याचमणीय हत्य पुष्परत दीप नागदीप वृषभदीप पुरुडामृग पूर्णकुंभ पंचब्रह्म भस्मादिलेपन छत्र चामर तालवृद्ध षोडशोपचारैः यथोक्तं यथा शास्त्रानुष्ठितं यथागमानुष्ठितं भूयादिति भवन्तो महान्तः अनुगृह्णन्तो अस्तु अस्मिन् प्रतिष्ठापन कर्मार्थं
धनोपकारीणां धान्योपकारीणां शारीरोपकारीणां शरीरोपकारीणां आसेतु हिमाचलापर्यन्तं स्थितानां भक्तमहाजनानाम् अस्मिन् बिलाय तमिल मंडलम इति नाम्नालंकृत समितेः विराजमानानां सर्वेषाम् आस्तिकानां विप्रवर्गाणां सर्वेषां महाजनानां क्षेमस्थैर्य धैर्य शौर्य वीर्य विजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्धि सिद्धिः सत्संतान सौभाग्य फलदा सिद्धिः धनगणक वस्तुवाहन धेनुकांचन लक्ष्मी कटाक्ष प्राप्तिः सर्वेषां महाजनानां महागणपतेः पादारविन्दयोः अचञ्चला भक्ति सिद्धिप्रदो भूयादिति भवन्तो महान्तः अनुगृह्णन्तो सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तो अयं धर्मः उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तो उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तो सत्यादेशा आशिषस्सन्तो राजा धार्मिको भवतु सर्वं श्री महागणपतेः दिव्य चरण कमल विंदार्पणमस्तु முன்னிட்டு சாயரட்சை வேளையிலே 7 மணி அளவிலே யாகசாலை முன்பாக திருவிளக்கு பூஜையானது நடைபெற உள்ளது. பெண்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இன்றைய தினம் மாலை வேளை நிகழ்ச்சி 6 மணி அளவிலே விநாயகர் வழிபாட்டோடு துவங்கி தொடர்ந்து புண்ணியாகவாசனம் சோம யாகம் செய்விக்கப்பட்டு விசேஷ சந்தியானுஷ்டானங்கள் எல்லாம் செய்விக்கப்பட்டு சரியாக 7:35 மணி அளவிலே யாகசாலைக்கு முன்பாக சுமங்கலி பெண்கள் கலந்து கொள்ளும் திருவிளக்கு பூஜையானது நடைபெற உள்ளது. உங்களால எத்தனை பேருக்கு சொல்ல முடியுமோ சொல்லுங்க. 54 திருவிளக்கு பூஜையானது நடைபெற உள்ளதால் நீங்க எதுவுமே எடுத்துட்டு வர வேண்டாம், எல்லாமே நாங்களே ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம். யார் முதல்ல வரையிலோ அவளுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. 54 திருவிளக்கு பூஜையானது நடைபெற உள்ளது. எல்லாரும் கலந்துட்டு விநாயகர் பெருமான் அருளை பெற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தற்சமயம் 4ஆம் கால நிறைவு தீபாராதனை முகில் விடாத வேக வழிவலம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாத உயிர்கள் வாழ்க நான்மறை அரங்கள் ஓங்க நட்டவம் வேள்வி வல்க மேன்மைகள் செய்வநீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் சித்தி விநாயக மூர்த்திக்கு பார்வதி வளரே பலிபீடத்தை இது பண்ணாதீங்க.
தலைவலி பிரசிடண்ட் கூப்பிடு பிரசிடென்ட் சார் சார் கேட்டேன் பார்க்கல இப்போ ரைட்டு தானே 10 மணி ஆயிடுச்சு